See you. Thank you. We now have community champions who are going to be speaking about their role at the grassroots and what they do to support and sustain communities that they work with. Jay Abirami is currently the headmistress at SVA School for Girls, a free school servicing 210 girls and their families in Thekur village of Karaikuri district. She is a rank holder at Madras University with MA and MPhil degrees. Prior to her role at SVA, Abirami was an assistant professor in Auxilium College in Vellore and has been a teacher for a cumulative of 8 years in several schools in Tamil Nadu. Bruno Savio is the director of Samugam Trust. Samugam is a community-based organization working with marginalized individuals and gypsies in southern India. Founded in 1991, their team runs a home in Tirchi and 2 in Pondicherry for gypsy and street children, for which they have received the Rashtriya Bal Puraskar 2019 from President Shri Ramnath Kovind. Prem is a resident of Urur Olcott Kuppam, a fishing community in Chennai. He is a science graduate currently determined to transform his community through education. He works as a curriculum developer and teacher facilitator at Pudyodor. Prem wants to create opportunities for children to explore various areas and hone their skills in different streams and to provide an environment to change their academic education from memorizing to learning. Priscilla is the project head at Child Home. While pursuing a master's in social work at Loyola College, she was selected to present her research for a child well-being research conference in Finland. Priscilla has worked as program officer with the Organization for Elam Refugee Rehabilitation and the International Justice Mission in Washington, D.C. Priscilla is passionate about working in communities and empowering people through sustainable practices. Welcome, Bruno and Priscilla. Your conversation will be facilitated by the founder of OXO Hub, Yashaswini. I believe that Abirami and Prem are having a few technical issues. So Yashaswini, I encourage you to begin and I will help them and hopefully they'll be able to join the panel soon. Perfect. Thank you so much, Vedika. I'm glad to have this panel. Please do let me know whether you'd like to speak in English, Tamil, mixture of the two. We can do this however we want. Priscilla, if I could request you to unmute yourself. I see that you're on mute now. It's lovely to have you join us in the ideation that went in behind Guru 2020. We were very, very confident that we wanted voices from the field as well. No conversation about the social sector is complete without speaking to people who are actually doing the work on the ground. So it's a very important panel to us and we're so glad that you were able to join us. Like Vedika said, we're just in the process of waiting for Prem and Abirami to join us as well, but we can get started. Both of you come from different backgrounds, are working in different areas. What in your experience has been the kind of key differentiator in encouraging community leadership? Because we all know that the only way to have any kind of intervention stick on the ground is to have a buy-in from the community that we are serving. That's not going to survive in the long run. So Priscilla, maybe you can begin and tell me a little bit about how did that community buy-in work for you? Okay, so thank you for this opportunity. So I would also like to hear from everyone. So before I start, I work for Child Home. We work with the HIV affected and the infected children. So first and foremost, before working with a community, we need to develop an acceptance between the community and ourselves, the NGO and the community. Slowly, the community will be able to trust you, and then they will come forward to listen to what we say. So why it is not a very short process. It takes time to develop that trust within the community. Slowly, we can while we join the community, we would be able to know the local skills of the community people, and we can also help them to
handle their own community problems and how they can, within their own potential. So adding to that, we can also provide capacity building training programs to the people so that they would lead a very self-sustaining and they do not depend on the NGO for a very long time. Yeah. Bruno, I know that Samugam is a community-based organization and identifies as one. I'd love to hear your thoughts on how you got that community buy-in. Where is that relationship that you build between your organization, your management, and your community leaders? Yeah, Vaidehi, very thank you for a wonderful opportunity. And from child home, instead of Sendil Kumar, Priscilla is there online. Okay, Yes. okay. And also from Prem, he's not there, I think. Prem and Abhirami are just joining us. Prem's from Pudiyatur and Abhirami is from SVA School in Karaikudi. Okay, so okay, this is basically, see, I'm a media person. I'm an advertising filmmaker. I have nothing to do with NGO, but of course, my father. Everybody has everything to do with NGOs, don't worry. Yeah, but being as a media person, I had my office. Of course, I started from Trichy. From there, I moved to Chennai. From Chennai, with some health issues, I was compelled to be in Pondicherry because my wife, she was working as a lecturer in a college. So I used to come to Pondicherry as a weekend family man. But my health issue made me to be in Pondicherry, and of course, from 2005, I settled in Pondicherry. I was just concentrating only on my business. Right. Then I found, in the signals of Pondicherry, the streets of Pondicherry, the gypsies, Marikrovas. It was very bad situation before. Now you don't see any street families. You don't see any gypsy families around the streets because they are all with me now. See, that's a transformation that we got changed. While I saw them on the street begging and not going to school, then I decided to do something for them. In the beginning, I was not happy with the people being there, eating and sitting and sleeping. In the beginning, I was not very happy, but days goes on. The transformation within me that, I started taking the children to my office. Just like a daycare center. We started like a daycare center, just gave them a small packet of food, some snacks, and then it was like about 1.5 years. It was keep on going in that way. And one day I found that this is not the real way to educate the children, because I know the formal education was not available. Then I decided to send them to school, which is not possible for them at the moment because I myself was struggling for my own survival. Abhirami, welcome. I'm Bruno here. Thank you, sir. Yes. Yeah. So just 1 second, sir. Let me also take a quick minute. Welcome, Abhirami and Prem. Thank you very much. Joined by Thank you. I was just saying that field workers illama social sector pati pesa mudiyadhu. It's very difficult. Enna pannalum field worker oda experience oda participation illama enna intervention andalum vela pannadhu. So we're very, very glad to have you join us. The 4 people who are joining us today work in very different environments. Priscilla is working with, has experience working with children with HIV/AIDS. Bruno sir is working with the Narikurava community. Abhirami is working with girls in Karaikudi. Prem is working with the fishing community in Chennai. So interventions in evlo different arnalum field workers oda experience eppadi irukku appdi pesada nam interview. So Bruno sir, please continue. Yeah, so that was the transformation within me. I just thought, okay, these children should go to the regular schooling. By the time I was not just I did not do anything with an NGO activity, but I just took care, how to say. I from my father, he was so sick by the time, so I thought, let me continue that name, Samuham. My father was a physiotherapist who was working only for the leprosy victims, not for any children activity. So in Pondicherry, when I settled, I thought, okay, let me take over the organization on my hand, and then I made my people with other board members. They made me as a managing trustee. Then with the name, it's only a name I have borrowed, but I started for the children as a small school, small home. Where it was not possible for me. No, that I was struggling for my own survival. That is the thing that I wanted to tell you in the beginning. I could not do anything, but I started. I rented a house
after the daycare crutch, I rented a house with about 8-9 children, and local, like, there are a person like Mr. Ramanikant from Ram Tanganagai Maligai. I just asked him, what can you do for me? He immediately gave me a small van from which I can really start my work. He's a start, So people are there to help us when there is a need. Right. So he helped me with that, and with that small Omni van, I started taking all the children, gathering from them from the street, and then I started sending them to school. And once we started this, it was not possible. It was not really, practically children were migrated here and there. Every day we have to find where the children are. We have to take them to school, means we have to wash them first, give them uniform, and it was not that easy in the beginning. Then I found a place in Pondicherry, rented a house. That was also not possible. When we asked for a children home, nobody gave me for a rental house. Then with his support, we started a small home. And in 15 years, you can see we have 116 children in Pondicherry and 96 children in Pulambadi, and with worth of about 6-8 crore of building in 15 years. The Right. growth is tremendous, but தமிழ்ல சொல்லுவோம்ல யானை இருக்கு அங்கவசத்துக்கு வழி இல்லைங்கிற மாதிரி we have a big infrastructure where the children can be very well stay, very comfortably. They can live here. They have food. They have education. But I'm not supported by the government. Though you can see the behind, this is an award that we have received from the President of India. It's the biggest award that's India's #1 child care institution, along with the community-based rehabilitation. But we don't have any government support still. We have some local philanthropists, some foreign friends. So with that, we are able to do that. So that is the concentration I got first towards the gypsy children. And of course, it transformed to the other street children also. So in that way, we started, established. So in 15 years, in 2020, I started in 2005. In 2020, we have a good establishment. Of course, and this pandemic, Yanudan, and I should thank you for your tremendous support also towards this relief in this pandemic. Absolutely, our pleasure. I am very interested because one of the biggest commonalities, உங்க நாலு organization குள்ளயுமே the biggest commonalities எல்லாருமே பசங்களோட வேலை செய்றீங்க. Different levels of marginalized, different vulnerabilities, different access of marginalization. ஆனா HIV AIDS உள்ள பசங்களா இருக்கட்டும், gypsy community ஓட பசங்களா இருக்கட்டும். Prem is working with the Uru Kuppam community in Chennai. Abhinami ma'am, நீங்க காலேஜ்ல வேலை பண்ணிட்டு இப்போ you're working with girls in Karaikudi. நிறைய பேர் வந்து இந்த சோஷியல் செக்டர்ல வேலை பண்ணும்போது பசங்களோட வேலை பண்ணா, பசங்களோட ஆட்டிடியூட் மாத்திட்டா, பசங்களோட நம்ம வந்து ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டா, அதுக்கப்புறமா ஃபேமிலிஸ் கிட்ட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது, கம்யூனிட்டிஸ் மாத்துறது ஈஸி அப்படின்னு ஒரு அப்ரோச்சோட தான் நம்ம வந்து இதை ஆரம்பிக்கிறோம். அபிராமி மேம், உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன? எதனால கேர்ள்ஸோட ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க? It is actually quite interesting, and I'm emotionally, I got some kind of emotional attachment to them. I did my B.Ed and my teaching. I didn't expect the teaching will be my profession in future, but fortunately with God's grace, I got my passion and I got my teaching profession, and I ended up here luckily in SVA. I did my B.Ed there in TCP, which is actually Educate to Empower Trust related thing. Okay, that is actually Ms. Vishala's brainchild. Actually, the SVA and Educate to Empower Trust is the brainchild of Ms. Vishala, that is who's our beloved MD. I did my B.Ed there in TCP. And finally, I got an opportunity from TCP, Tyagaraja, that is Tyagaraja College of Preceptors in Madurai, and there I got opportunity to be as headmistress here in SVA school. SVA school actually a dream of Vishala and my MD, Mr. Manik Ramasamy, who is there always friends. And then actually when the institution was started, and after in 2012, it got started with 2 children, with 2 girl children in Tekur village. And now we grew up to 210 children, and the school is working from LKG to 5th
standard, and we wanted to actually upgrade even as a middle school and later as a high secondary. As you said, I accept the thing. Abhinami, your voice is breaking a little bit. I'm sorry. Yeah. Yeah, yes, better. I think I have some kind of network issue. If you think it will be better to switch off your video and your bandwidth will be better, that might be an option. It's less than ideal. But, Okay. can you hear us? Yes, ma'am. Yes, much better. Is it breaking again? No, it's much better. Go on. Yes. Actually, the village is in Sivahange district. Tekur village is in Sivahange district, where we have marginalized and underprivileged group. The village is not exposed to city area or anything. They have got traditional thing or rural thing even today, which they are following. And it is really a tough job in the beginning, because when the school was started in 2012, only we were not able to ask them to come to school, and it took time for us to create that kind of trust among them. But when we have created that kind of trust, obviously the parents and the other village people, they really supported us to a great extent. Support and thing which we get, actually the thing which I got inspired from the girls is the rural children are not getting that much opportunity, obviously, like the city, the people who are in city today, but they're having so much of dream with them. But they have so much of dream with them, and they immediately react with whatever we are giving in. Whatever we are giving to them, whatever we are putting in, right, they will get a very good, immediate, positive reaction from the children, which is the best thing, which is inspiring us even today to move further. We have got very good support from our trust and our MD ma'am and Ms. Vedika, A. Nudan, everybody is supporting us. Our correspondent, Ms. Shala, and our co-correspondent and coordinator, Ms. Vedika. Every time when we are struggling or when we feel little down, they are our energy boosters. Like we are getting so much of inspiration from them. We are getting, yes, obviously they are energy boosters. And the thing which inspired us, we are working as a team there. We have got educated and service-minded teachers. 8 of us are there in SVA school. We are giving all-round development. We are aiming at all-round development of the children. And they'll immediately, even the parents today, they are supporting us. We are trying to educate even the parents who are, many of the parents are uneducated, and many of their fathers are not supporting them. Only many of the families are running as a financial support and moral support from the women. And many of the men there are alcoholic. Much importance to girls' education as such. Even now, many of them are not thinking girl children as their hair or as their future. They want only a boy or something, and they wanted to give education to them because they are thinking and they are believing even today that they'll take care of them in the future and everything. Okay. But when we are working with the small children, you know, they are very eager, they are very enthusiastic, and they are showing very much interest in everything. And when they are sharing their like dreams, or some of them when we are giving them like competitions, drawing competition or something, when we are organizing and when we want to draw them with their ambitions and so on, many of them they drew like they wanted to become astronauts. We were shocked like anything. And when they are sharing it with their parents, even they were very much shocked. And now it is giving a great inspiration even for their parents to educate the girl children, and they wanted to really support them. It is obviously making much development and difference. Right. What you said is truly 100% true thing, because if we want to change the community, definitely we must bring it from the children. Perfect. Now, on that note, I'm going to turn to Prem. Pudiyador Pandravella, I know that a lot is
based on children மூலமா communities க்கு போகிற மாடல் தான் புதியதோர் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். I know you have started working with mothers, with pregnant mothers, with children across age groups, சின்ன பசங்க, adolescents. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஊரூர் குப்பம்ல நீங்க வேலை பண்றீங்க. It's a particularly difficult community. They have a lot of exposure நிறைய இருக்கு. பெசநகர்ல இருக்காங்க. And I know that has been a differentiating factor. புதியதோருக்கு ராமபுரம் சென்டருக்கும் ஊரூர் குப்பம் சென்டருக்கும் இந்த வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். அந்த பசங்களோட நீங்க வேலை பண்ணும்போது நம்பிக்கை உருவாக்குறதுக்கு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? ஏதாவது டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆக்டிவிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? எல்லாரும் வந்து டைம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த டைம் வச்சு நீங்க என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கீங்க for that trust to develop? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து எனக்கு ஏன் வந்து குழந்தைங்களோட ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு தோணுச்சுனாக்கா, ஸோ நான் வந்து சேம் ஊருக்கு இப்போ கம்யூனிட்டிலேருந்து நான் வரேன். நான் அது ஃபிஷர்மேன் வந்து என்னோட கம்யூனிட்டி. ஸோ என்னோட கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நான் ஏதாவது நல்லது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஸோ அப்போ யோசிக்கும் போது தான் அப்போதான் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து புதியதோர். ஸோ புதியதோர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ புதியதோர் மூலமா என்னோட கம்யூனிட்டிக்கு நான் ஏதோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் புதியதோர்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு என் கம்யூனிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணிருந்தேன். ஸோ பசங்களுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா புதியதோருக்கு வர்றதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயம்னா, மோஸ்டா நாங்க வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த மட்டும் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு என்ன உனக்கு பிடிக்கும் நீ பண்ணு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ரீடம் வந்து நிறைய கொடுத்தோம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் அங்க எல்லா குழந்தைங்களும் வந்து புதியதோர் என்னோட பிளேஸ், ஸோ இது நான் புதியதோருக்காக நான் வருவேன், நானு யார் தடுத்தாலும் நான் வருவேன். ஸோ அந்த மாதிரியான தாட்ஸ் வந்து உருவாக்கிறோம். காரணம் என்னன்னாக்கா அவங்க மைண்ட்ல வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனாலேயே வந்து அவங்க புதியதோருக்கு நிறைய ரெகுலரா வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம என்னென்ன விஷயம் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஃபுல்லா வந்து ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் தான் நாங்க கொடுக்குறோம். அதுவும் பசங்களுக்கு பிடிச்ச வழியில தான் நாங்க கொடுக்குறோம். அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்னன்னாக்கா இப்போ ஒருத்தவனுக்கு வந்து உட்காந்து படிக்க முடியல, அவனுக்கு படிக்க கண்டிப்பா கம்யூனிட்டில இருந்து வரவங்களுக்கு படிப்புனாலே கொஞ்சம் அலர்ஜி தான். சில பேர் படிப்பாங்க, சில பேர் அலர்ஜியா இருப்பாங்க. அவனுக்கு என்ன வழி பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவனுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா ஃபுல்லா சரௌண்டிங் சுத்திட்டே இருக்கணும், அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஓகே நீ போய் சுத்திட்டு எல்லாத்தையும் கவுண்ட் பண்ணிட்டு வா. இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து மேத்ஸ் ஒரு அகாடமிக்ஸும் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி இருந்து அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் லைக் அவனோட விருப்பத்தை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாதிரியே இருந்தது இந்த மாதிரி. அது மட்டும் இல்லாம இந்த 6th இருந்து 9th வரைக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து கொடுக்கணும். அவங்க ஓன் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவங்க ஓனா லேர்ன் பண்ணிக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க அத்தை படிக்க போகும்போது இது கண்டிப்பா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இன்ன வரைக்கும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு குழப்பத்திலே இருப்பாங்க. அந்த விஷயம் வந்து இப்ப இருக்கிற குழந்தைக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்யூனிட்டியில இருக்க எல்லாரும் கூடயும் வந்து பேச வைக்கிறது, அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் பண்ண வைக்கிறது. ஸோ கம்யூனிட்டிக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்த அவங்களே பண்ண வைக்கிறது, யோசிச்சு என்னென்ன பண்ணலாம், நம்ம கம்யூனிட்டி எப்படி டெவலப் பண்ண என்னென்ன விஷயம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே திங்க் பண்ண வைக்கிறது. அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இருக்கிறதுலயே வந்து அப்புறம் இப்போதான் 3 to 5 அந்த ஏஜ் குரூப் தான் இப்போ நாங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்க ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 மந்த்துக்கு வந்து வரவங்க எல்லாரும் அழுதுன்னு தான் இருந்தாங்க, விட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குழந்தைங்களும். பட் அந்த 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் சேஞ்சஸ் வந்து கண்குள்ள தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ அந்த டைம் கரெக்டா 4:30 வரலாம், 4:30 ஆன் டைமுக்கு கரெக்டா உள்ள வந்துருக்காங்க. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லி அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா புரிஞ்சிச்சு. ஈவன் 3 வயசுல இருந்து 5 வயசு இருக்க குழந்தைங்க டைம்னா என்னன்னு தெரியாது, பட் 4:30 மணி ஆயிடுச்சா நான் கிளம்பணும் அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்புறம் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின், ஒரு பொருளை வந்து எங்கிருந்து எடுக்கிறாங்களோ திருப்பி அதே இடத்துல திரும்பி வைக்கிறாங்க. அவங்க விளையாட்டு பொருளா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாவது புக்ஸா இருக்கட்டும், அதை திரும்ப எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அதே திரும்ப வைக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு புக்ஸ் எடுப்பாங்க, எடுத்துட்டு அது என்னன்னு எழுத அவங்களுக்கு தெரியாமையே அந்த பிக்சர்ஸ் வந்து என்ன இருக்கு, எனக்கு இந்த பிக்சர்ஸ்ல வந்து ஸ்டோரி சொல்லுங்க, இந்த பிக்சர்ஸ் என்ன, அவங்கள வந்து கேட்கற அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு இம்பாக்ட் அப்படின்னு நாங்க சொல்லலாம். இதுக்கு மேல பெரிய இம்பாக்டும் வந்து இவங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து, அதாவது பெரிய பசங்க 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிற குழந்தைங்க ஒரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிக்கிறத வந்து அவங்க யங் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அவங்க கம்யூனிட்டில இருக்கிற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குது. அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் நினைச்சேன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் நினைச்சேன் என்னோட கம்யூனிட்டிக்கு நான் ஏதோ பண்ணணும்னு நினைச்சது இப்போ என்னோட கம்யூனிட்டில இருக்கிற குழந்தைங்க அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிருக்காங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப பெரிய இம்பாக்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அதை தவிர்த்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம், மறந்துட்டேன். இல்ல உங்க ஒருத்தர்கிட்டயும் 40 நிமிஷம் பேச முடியும், நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க.
பட் நான் இப்போ வந்து இன்னும் ரெண்டு ரவுண்ட் பாக்கி இருக்கு. கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ், ஆடியன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நிச்சயமா டைம் வைக்கணும். So I'm going to ask all of you one more question each. That is a slightly கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி. If you can use one example in your work, நீங்க வேலை பண்ண கம்யூனிட்டிஸோட ஏதாவது ஒரு anecdote, நீங்க வேலை பண்ண பசங்களா இருக்கலாம், இல்ல அவங்களோட பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கலாம், to illustrate how community buy-in is important. இப்ப பிரேம் சொன்ன மாதிரி அந்த பசங்களே வந்து அடுத்த பசங்களுக்கு சொல்லி தருது is easier to buy in. நம்ம பசங்க நம்ம அண்ணா வெளியில இருந்து வந்து சார் இல்ல அப்படின்னு ஒரு buy-in வரும் இல்லையா? இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரிசிலா, யூ ஆர் ஒர்க்கிங் வித் அ டபுளி மார்ஜினலைஸ்ட் கம்யூனிட்டி. நீங்க பண்ற வேலையில ஸ்டிக்மா பிரச்சனை நிறைய வரும், கான்வர்சேஷன் பிரச்சனை நிறைய வரும், ட்ரஸ்ட் பில்டிங் பிரச்சனை நிறைய வரும். Can you give us a short example of an example where community buy-in from people that you've worked with, whether the children or the families went a long way in ensuring that you were able to do the work that you set out to do? In 1 minute. Oh, yeah, okay. So we also support HIV affected children and the HIV infected and affected girls. The girls belong to their own families. So whenever we go visit them, there's always a fear. They have a fear that, okay, ivanga நம்ம வீட்டுக்கு வரது வந்து தெரிஞ்சிடுமோ, our disease will be revealed to others. So they have that. Even their own families have so much fear. So we do a counseling session on all this, and we talk to them. We make sure that we change their mindset. So it is, you know, they are not, we cannot like blame them. We make sure that we bring up a social transformation in their families first. So so either or example. And another thing is like, even in our child home we have boys. So whenever a new boy comes, you know, we need not teach them. They automatically they take care of the younger one. So that one elder boy will be responsible for the entire thing. So talking about HIV positive, and it was never a big issue because they all know that it is just a disease, and you know, it is not a very big thing. So it is curable. It is like, you know, in a long run, we explain that it doesn't transmit to, you know, everyone by just blood transfer. So yeah, I think 1 minute. So yeah, so community buy-in, avangaloda acceptance irundha than, you know, that can continue over a longer period of time. Bruno sir, ungala konju vyathyasam, ena you're working with a migrant community. You're working, இன்னைக்கு வந்தவங்க நாளைக்கு இருப்பாங்களா தெரியாது. You said that இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்கன்னா நாளைக்கு திரும்ப வருவாங்களா அப்படின்னு தேடி புடிச்சு கண்டுபிடிக்கணும், and so on. How has community buy-in worked for you? Because your community keeps moving. You know, இப்ப பிரேம் வந்து ஒரே நெய்பர்ஹுட்ல வேலை பண்றாங்க, அந்த மாதிரி நீங்க வேலை பண்றது இல்ல இல்லையா? சோ அந்த மூவ்மெண்ட்னால எப்படி பாதிக்குது உங்களுக்கு? Actually, now you asked a good question, like one sample, one example. I can tell about one girl called Kausalya. அந்த பொண்ணு பாத்தீங்கன்னா 13 வயசு, நம்ம ஹோம்ல தான் இருந்தா. ஏன்னா பிரேம் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறதுனால இட்ஸ் பெட்டர் நம்ம தமிழ்லயே எல்லாம் கம்யூனிகேட் பண்ண, எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரிஞ்சதுனால. நோ ப்ராப்ளம், நாங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வச்சிருக்கோம். சோ நீங்க எப்படி வேணாலும் பேசுங்க, அந்த பக்கம் டிரான்ஸ்லேட் ஆயிடும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சோ அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா 13 வயசு வரை ஸ்கூலுக்கே போகாத ஒரு குழந்தை. அவளை நாங்க வந்து ரொம்பவும் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், அது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்க அவங்க கம்யூனிட்டிக்குள்ள ஒரு சின்ன பிரச்சனை, அவளை வந்து ஸ்கூலுக்கே அனுப்ப மாட்டாங்க. நீங்க கேட்ட அந்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா, அவளை எந்த கம்யூனிட்டியில எல்லாத்துக்கும் எஜுகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா கம்யூனிட்டி மத்தியில இந்த நரிக்குறவங்க மட்டும் எஜுகேஷனுக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸே தர மாட்டாங்க. அவங்க குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போறதை பத்தி கவலை இல்லாத ஒரு கம்யூனிட்டி. அப்ப நாங்க அதுல பண்ணும்போது 13 வயசு அந்த குழந்தைய நான் கொண்டு வரேன். அந்த டைம்ல அவ பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்றா, வயசுக்கு வந்துடுறா. அந்த கம்யூனிட்டியை பொறுத்தளவு நரிக்குற குழந்தைக்கு பொண்ணுக்கு வந்து வரதட்சணை கிடைக்கும். அதனால உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இமீடியட்டா. 1 மாசத்து 3 மாசத்துல அவ பிரெக்னென்ட் ஆயிடுவா. அப்படிதான் அவ இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டி. அந்த குழந்தைய நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவளை 13 வயசுல நான் அவளை கொண்டு வரேன். பியூபர்ட்டி அட்டன் பண்ணா திருப்பி கொண்டு போயிடுறாங்க. அவளுக்கு ஒரு கல்யாணம் நிச்சயம் பண்றாங்க. She was not happy with her own community, so she had a love affair with other boy, ran away from the home, some ப்ராப்ளங்கள். ஸோ அதனால அந்த வயசுலயே அவளை நாங்க ரெஸ்கியூ பண்றோம். The own parent, they did not want to keep her in their family. அவளை ரெஸ்கியூ பண்ணி நாங்க வந்து ஹோம் கூட்டு வந்து 13 வயசுல முதல் தடவையா அவளை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம். at the age of 13, 8th standardல ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்ட் படி அவளை சேர்க்கிறோம். ஜஸ்ட் இமேஜின், in 3 years அவளை அந்த அளவுக்கு ப்ரொமோட் பண்றோம். ஆனாவனா சொல்லித்தரோம், ஏபிசிடி சொல்லித்தரோம். 3 வருஷத்துல 10th 350 மார்க் அவளை எடுத்து பாஸ் பண்ண வைக்கிறோம். +2லயும் அவளுக்கு ஃபெயில் ஆகாம ஓரளவுக்கு நல்ல மார்க், ஒரு 600 மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆறா. இன்னைக்கு she is the 3rd year nursing student in அறுபடை வீடு மெடிக்கல் காலேஜ் in பாண்டிச்சேரி.
So that is a good example that I can give you. அந்த பர்டிகுலர் நரிக்குறோ கம்யூனிட்டி எஜுகேஷனா என்னன்னே தெரியாத ஒரு கம்யூனிட்டில இருந்து நாங்க ஒருத்தைய கொண்டு வந்து அந்த குழந்தைய இன்னைக்கு ஷீஸ் நேஷனல் அவார்டி, அதாவது பாண்டிச்சேரியில கவர்மெண்ட் பாண்டிச்சேரி ஸ்டேட் அவார்டி, பிரசிடென்ட் கவர்னர் கையாலையும் சீஃப் மினிஸ்டர் கையாலையும் பெஸ்ட் விமன் கேரியர்னு சொல்லி ஒரு அவார்டு வாங்கியிருக்கா. அந்த அளவுக்கு அவளை ப்ரமோட் பண்ணோம். ஸோ ஷீ ஹஸ் மேட் த இன்ஸ்பிரேஷன் அமங் த கம்யூனிட்டி. அவளை பார்த்துட்டு இவன் இந்த அளவுக்கு நான் வந்து அங்கேயே அவளுக்கு அவார்டு வாங்கின அந்த போட்டோ எல்லாம் பேனர் அடிச்சு அந்த கம்யூனிட்டியில வச்சிருப்பேன். அதை பார்த்துட்டு அந்த கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய எல்லா பேரண்ட்டுமே தே ஸ்டார்டட் கெட்டிங் மோட்டிவேட்டட். இன்னைக்கு 100% ஸ்கூலுக்கே போகாத ஒரு கம்யூனிட்டிய கிட்டத்தட்ட 140 குடும்பங்கள் இருக்கிற அத்தனை கம்யூனிட்டி இருக்கிற குழந்தைங்களையும் 100% நீங்க நாங்க ஸ்கூல் போக வச்சிட்டோம். That is the biggest change that we have made. அவங்க சாதாரணமா மைக்ரேட்ஸ் தான். ஆனா நாங்க அவங்கள மைக்ரேட் ஆகாத அளவுக்கு அவங்கள மாத்துறோம். எப்படின்னா பாண்டிச்சேரி பீச்ல சிட்டிக்குள்ளேயே பலூன் வித் டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து நீங்க இங்கேயே இருங்க, இங்கேயே உங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மாத்தீங்க. அவங்க எல்லாம் குப்பையில இருந்து பொறுக்கி தான் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க. நாங்க சமூகம் வந்து எங்க ஆர்கனைசேஷன் அவங்கள பாக்குறதுக்கு முன்னாடி தேவர் ஈட்டிங் ஃப்ரம் த கார்பேஜ், தெருவுல பிச்சை எடுத்துட்டு இப்படிதான் அவங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கான, ஏன்னா பாண்டிச்சேரியோட குப்பையை கொட்டுற இடத்துலதான் அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா என்ன ஆயிடுதுன்னா அந்த குப்பையில இருந்து பிளாஸ்டிக், ரப்பரு பாட்டில் எல்லாம் பொறுக்கி அதுல இருந்து சாப்பிட்டாலே போதும் அப்படிங்கிற அந்த நிலைமையில மாறிட்டு ட்ரெடிஷ்னலை விட்டுட்டாங்க. அந்த ஊசி மணி பாசி செய்யக்கூடிய அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அவங்க வந்து டோட்டலாவே விட்டுட்டாங்க. அப்ப நாங்க இதை வந்து இந்த குழந்தைங்களை நான் எஜுகேட் பண்ணணும்னா இந்த பேரண்ட்ஸை நான் வந்து கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல சஸ்டைனபிளா வைக்கணும். அவங்களை மைக்ரேண்டா வச்சுட்டோம்னாக்கா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். அப்ப பேரண்ட்டுக்கு நாங்க ஒரு எம்பவர்மெண்ட் கொடுத்தோம். அதனாலதான் கம்யூனிட்டி பேஸ்டா அவங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன கடன் உதவிகள், அது கடன் உதவி மாதிரி தான் செஞ்சோம். ஆனா யாரும் திருப்பி கொடுக்கல. சோ அதனால இட்ஸ் ஆல் வென்ட் ஃப்ரம் மை பாக்கெட். கிட்டத்தட்ட ஒரு 140 குடும்பங்களுக்கு மினிமம் 5,000 to 8,000 rupees மெட்டீரியல் ஐ நெவர் கேவ் தம் பை கேஷ் in the form of materials. இன்னைக்கு that is a big sustainability. ஒரு சின்ன ஒரு ரெவென்யூ அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா நாங்க ஆரம்பத்துல ஒரு 6-7 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கொடுத்து அதை வச்சுட்டு ராதர் தென் குப்பை பொறுக்கிறதுல இருந்தோ பிச்சை எடுக்கிறதுலாம் இல்லாம இன்னைக்கு அவங்க சஸ்டைனபிளான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நாங்க பண்ண ஒரு சப்போர்ட் அவங்களுக்கு இதாயிட்டு இருக்கு. பிகாஸ் அவங்க என்னோட குழந்தைங்க. அதை தாண்டி அவங்க என்னோட குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ், அந்த கம்யூனிட்டி. அப்ப கம்யூனிட்டிக்கு நாங்க ஒர்க் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த கம்யூனிட்டி டெய்லி நாங்க இங்க கூட்டிட்டு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து டெய்லரிங், ஸ்கிரீன் பிரிண்டிங் அண்ட் பீட்ஸ் மேக்கிங்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து ஒரு 40 விமனை அதுலயும் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சு அந்த பேக்ஸ் எல்லாம் நாங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எங்களோட வாலண்டியர்ஸ் மூலியமா சேல் பண்ணி அது மூலியமான ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டியை தான், அதாவது இன்கம் ஜெனரேஷனை வந்து நாங்க எங்களுடைய ஓன் கம்யூனிட்டி மூலியமாவே உருவாக்கி எங்களுடைய ஓன் என்ன சொல்லுவோம், எங்க சொந்தமாவே எங்களுடைய பணத்தை நாங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில இறங்கி இன்னைக்கு ஒரு 130 குழந்தைங்க அந்த கம்யூனிட்டில இருந்து எஜுகேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தான் அது. மோஸ்ட் டெஃபினெட்லி சார், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் உங்க டீமுக்கு. அபிராமி மேம், ரெண்டு பேருமே பிரிசிலா, ப்ரூனோ ரெண்டு பேருமே வந்து ரோல் மாடலிங் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஆர்கனைசேஷன், அந்த கம்யூனிட்டில இருந்தே பசங்க இருந்தாங்களோ இல்ல யூனோ ஆர் பேரண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஃபேமிலிஸா இருக்கட்டும், ரோல் மாடலிங்கோட முக்கியத்துவம் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஸ்கூல் என்வாயர்மெண்ட்ல ரோல் மாடலிங்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. சீனியர்ஸை பார்த்து, டீச்சர்ஸை பார்த்து. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ரோல் மாடலிங்கோட சக்சஸ்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குதா? இருக்காங்க that I want to share obviously. Like we have got a student by name Vasugi. Actually she doesn't have her father. அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க. சிங்கிள் ஒரு விமன் பேரண்டோட சப்போர்ட்டோட அவ வந்து படிக்க வந்தா. அவளோட அந்த அவங்க ஃபேமிலில அவங்க அம்மா and then she is the elder one and she has one younger sister. ஒரு தங்கை இருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் நம்ம ஸ்கூல்ல தான் படிக்கிறாங்க. And she got a very good inspiration from our sports teacher. Nursery primary school இருந்தாலுமே we'll give them like not only importance to education அந்த மாதிரி அதுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம we are giving them sports activity and all overall development like art and craft, everything we are concentrating in it. So இந்த physical educationல அவங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் விளையாட சொல்லுவோம், நிறைய கொக்கோ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். அப்போ she was very actually ரொம்ப ஃபாஸ்டா ஓடுவா. லைக் அவங்க என்ன சிங்கிள் மதர் பேரண்ட், ஆனா அவளுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் அவங்க அம்மாவால கொடுக்க முடியல. we obviously support from school side, but நல்ல ஸ்டாமினா இருந்தா நிச்சயமா நிறைய அச்சீவ் பண்ண முடியும் அவளால அப்படின்றது we realized. இந்த ஒரு fourth standard படிக்கும் போதெல்லாம் பயங்கரமா ஒரு நல்ல கொக்கோ பிளேயர், அவர் ரொம்ப டாக்டிக்கா விளையாடுவா.
அதை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும். ஷி காட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் அவர் ஸ்போர்ட்ஸ் டீச்சர். அண்ட் தென் விளையாடிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி 5th வரைக்கும் விளையாடினா. பட் என்ன சொல்றது, சார் சொன்ன மாதிரி நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலம் கெட புழுதியில் எறிவதுன்றோன்னு ஒரு பாரதியார். எங்களுக்கு 5th வரைக்கும் தான் இருக்கு. 6th 7th 8th நாங்க மிடில் ஸ்கூல்ல அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். பட் கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ப்ராப்பரான சப்போர்ட்ல வி ஹவ் சப்மிட்டட் எவ்ரிதிங். பட் தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் சப்போர்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் சைட். பட் நாங்க அதை விடுறதா இல்ல. வில் மூவ் ஃபர்தர் அண்ட் வில் டெஃபினெட்லி ஃபைட் அண்ட் வில் கெட் இட். அண்ட் ஆஃப்டர் 5th ஸ்டாண்டர்ட் என்னாச்சு, அவ வந்து அங்க இருக்க இன்னொரு லோக்கல் ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணா. வேர் தே ஹவ் காட் சம் இந்த ஜூனியர் டீம் அண்ட் ஆல், coco junior team and everything. And now she is representing a district level junior coco team. அந்த பேஸ் வந்து ஈவன் அந்த ஸ்கூல்ல இருக்க பிடி டீச்சரே வந்து he came to our school and he said in person. என்னன்னா அவ வந்து வரும்போதே எங்க கிட்ட கொக்கோ பிளேயரா தான் வந்தா. அதனால it was actually very easy for us to train her. அதனால இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிளேயரா, ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் பிளேயரா இருக்கா அப்படின்னு. பட் எங்க கிட்ட அந்த ஸ்டூடெண்ட் இன்னும் இல்லையே அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம். Because அது வந்து கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ப்ராப்பர் சப்போர்ட் இல்லதனால we were unable to get that approval and move on. And I have got one more example which I want to share. I'll share it very fast because there is so much time I can understand. I do want to go to Prem as well, so 30 seconds. Okay. Then we have got one student by name Priyadarshini. அவங்களோட சரௌண்டிங்லயே அந்த யாரும் பக்கத்து வீட்ல கூட படிக்கல. அவ என்ன ஆக்சுவலி ஷீ காட் இன்ஸ்பிரேஷன். நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த மதர்ஸ் கிளப்னு வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்றோம். அவங்களுக்கு வந்து வி யூஸ் டு கிவ் படிக்காதவங்களுக்கு வந்து வில் கிவ் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கறது, பேசிக்கான விஷயங்களை அவங்களுக்கு சைன் பண்ண சொல்லி கொடுக்கறது, ரீட் பண்ண சொல்லி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வி ஆர் டூயிங் ஃப்ரம் மதர்ஸ் கிளப். அண்ட் அதுல இருந்து இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிட்டா அந்த பொண்ணு. அவ என்ன பண்ணா, அந்த ஹாலிடே டைம்ல எல்லாம் பக்கத்துல இருக்க பாட்டி அண்ட் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து யாருக்கு படிக்க தெரியலையோ, எழுத தெரியலையோ, சைன் பண்ண தெரியலையோ, ஷீ அவுட் ஆஃப் ஹர் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் அங்க போய் சைன் பண்ணலாம் சொல்லி கொடுத்தா. இப்படிதான் நீங்க வந்து உங்களோட பேரை எழுதணும், சைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம். அது வந்து நிஜமாவே அங்க இருக்கவங்களுக்கு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது. அவங்களோட பசங்களை இங்கதான் சேர்க்கணும்ன்ற மாதிரி தே காட் வெரி குட் இன்ஸ்பிரேஷன் அவுட் ஆஃப் ஹர். ஸோ ஈவன் இவ்வளவு பார்த்துட்டு எங்களுக்கே அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்தது. ஸோ அங்க நிறைய பேர் படிக்காம இருக்காங்கன்றது we got information through her. So that is one more thing which I want to share. Thank you so much. And கடைசியா பிரேம், நீங்க அந்த கம்யூனிட்டில இருந்தே வந்து அந்த கம்யூனிட்டிக்காகவே வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. நீங்களே ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கதைகள் ஏதாவது இருக்குதா? இருக்கு. ஸோ என்னோட கம்யூனிட்டில வந்த குழந்தைங்க வந்து என்னன்னாக்கா, இப்போ மோஸ்டா இங்க நிறைய பேர் வந்து பிஸ்பி விளையாடி இருப்பாங்க பேசினாங்க. இப்போ அதுதான் ரொம்ப ஃபேமஸ். நானும் வந்து அதை கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இங்க இருக்க பசங்களுக்கு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னாக்கா, இங்க வந்து ஒரு பொண்ணு ஸோ பிரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்களை இட்டுன்னு போயிட்டு உள்ள கம்யூனிட்டிக்கு உள்ளேயும் பிரிஸ்பி போகணும். ஏன்னா கம்யூனிட்டிக்குள்ள உமன்ஸ் வந்து வெளியே விட மாட்டாங்க. வெளியே வந்தாலே அது அவதுவாக தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. அதை நம்ம பிரேக் பண்ணணும். ஸோ அங்க இருக்கிற உமன்ஸ்க்கு வந்து நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும், அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களை வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருக்கிற ஒரு குழந்தையே இட்டுன்னு போயிட்டு நீ வந்து பிரிஸ்பி வந்து நீ சொல்லிக் கொடு, இவங்களுக்கு வர்றதுக்கு நீ வந்து கேதர் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நான் வந்து அவங்களை கண்டக்ட் பண்ணோம், ஃபெசிலிட்டேட்டர் பண்ணோம். மறுநாள்ல இருந்து அடுத்த செஷன் வந்து அவளே லீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க என்னோட கம்யூனிட்டி இது, நான் வந்து அவங்களுக்கு கோச் பண்றேன், இந்த டைம் ஆயிடுச்சு நாங்க போகணும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். செகண்ட் வந்து கௌதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவன் இப்போ வந்து +2 முடிச்சுட்டு காலேஜ் போறான். அவனுக்கு வந்து லைக் அவன் டபுள் மைண்ட், லைக் என்ன பண்ணது தெரியாம முடிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி இருப்பான். பட் ஒரு நல்ல ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கர் அவன். ஸோ அவனுக்கு வந்து இந்த போட்டோகிராஃபி செஷன் வந்து ஓவரால் இங்க எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோ கொடுப்போம். இவன் வந்து அந்த போட்டோகிராஃபில வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டு, ஸோ நான் வந்து என்னோட ஆம்பிஷன் வந்து வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃபர் ஆகணும், அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எங்க கிட்ட வந்து அப்ரோச் பண்ணான். ஸோ அவனுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட நீ பேசு, உனக்கு நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ என்னென்ன கேமரா வந்து எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்பும் வந்து போய் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இப்போ காலேஜ் வந்து தேடிட்டு இருக்கான், ஒரு நல்ல ஒரு காலேஜ், இந்த போட்டோகிராஃபிக்கான காலேஜ். அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டியில இருக்கிற யங் உமன்ஸ்க்கு அவங்களோட ஸ்கில்ஸ் வந்து வேஸ்டாக போகக்கூடாது, அவங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் செஷன் கொண்டு வந்தோம். என்னன்னாக்கா, இந்த டைலரிங் மோஸ்டா நிறைய பேருக்கு டைலரிங் தெரியும். இந்த டைலரிங் வந்து இப்போ ஒரு ஆளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குனாக்கா, அவங்க கம்யூனிட்டியில இருக்கிற அப்போ ஒரு 3 பேருக்கு இல்ல 4 பேருக்கு சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுல இருந்து அவங்களுக்கு இன்கம் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு பண்ணியிருக்கோம். அதுல இப்போ ரீசெண்டா வந்து கோவிட் டைம்ல வந்து
பிராக்டிஸ் கொடுக்கும் போதே பிராக்டிஸ் மாஸ்க் வந்து செய்ய கத்து கொடுத்தோம். இப்போ அவங்க வந்து இப்போ ஒரு சில மாஸ்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது மூலியமா அவங்க கிட்ட இருந்து மாஸ்க் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு நாங்க வெளியே சேல்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராஃபிட் திரும்பி அவங்க கிட்டே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட்ஸும் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Beautiful. Thank you so much, Prem. Bruno, Priscilla, Abhirami, Prem, thank you very much. உங்ககிட்ட எனக்கே இன்னொரு 10 கேள்வி இருக்கு கேட்க. Unfortunately 104, so 4 நிமிஷம் ஏற்கனவே லேட்டா தான் முடிக்க போறேன். பட் பேசிக்கலி இந்த செஷன்ல நம்ம கத்துனது வந்து கம்யூனிட்டி பைன் வந்து ரொம்ப வெரி முக்கியம். அந்த கம்யூனிட்டி பைன் முக்காவாசி ரோல் மாடலிங் ஓடியோ ட்ரஸ்ட் பில்டிங் ஓடியோ தான் முக்காவாசி எல்லாருமே வேலை செய்யறாங்க. அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள இருந்தே வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரிஸா இருக்கட்டும், பாத்ஸ் ஃபார் தி ஃபியூச்சரா இருக்கட்டும், நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சா நம்மளாலையும் முன்னேற முடியும், நம்மளாலையும் மாத்திக்க முடியும், நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்டையும் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், நம்மளோட ஃபியூச்சரை பெட்டர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள இருந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்தா நம்மளோட இன்டர்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னும் சஸ்டைனபிளா ஆகுது அப்படின்னு நீங்க எல்லாருமே சொல்லிருக்கீங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. இந்த மாதிரி கதைகள் கேட்கறதுனால தான் நம்மளால சோஷியல் செக்டர்ல வேலை செய்ய முடியுது. இல்லைன்னா நம்மளோட வேலை யாரு போய் செய்யறது, எப்படி போய் செய்யறது அப்படின்னு தெரியாம வேலை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நிறைய பேர். So thank you very much for your time. We truly appreciate you being here. This is the end of the morning session of Kural 2020. Please, everybody, do come back at 3 o'clock. We have the last afternoon session with very, very interesting speakers. We have a panel with children speaking because we wanted to bring their voices as well. We have a panel speaking about disability issues. We have an innovation showcase. So nariya vishayangal interesting ana vishayangal 3 manikku thirumba na idhe Zoom link la ellarume thirumba vandrunga. We will see you then. Once again, Bruno, Priscilla, Abhirami, Prem, thank you very, very much for joining. Thank you so much. It's a very short time to discuss all these things, but maybe in future we can have a long version of, Please, definitely. We look forward to being in touch with you. Yeah, thank you so much, Vaidegi and Nudan team for organizing such a wonderful thing. Of course, I have been watching from the morning. People are talking in the different various activities. It's really quite interesting, Even for me, it's the first Zoom chatting. So I'm glad that all of you are able thank you so much, Prem and Priscilla, everybody. Thank you so